प्राक स्वाधीनता काल रे ओडिशा जो 26 टी गरजात थिला ता भितर 10 गरजात अन्यतम बेले 10टी कन्ह खैरा पल्ली को मिसी 10टी पल्ली को नेकी ताको राजा घोषणा करा जायथला बोले 10 पल्ली रु 10 पल्ला राज्य बोले कहा जाय परवर्ती पर्याय 10 पल्ला भाव रे राज्य स्थापना हला 1495 मसिया रे। अच्छा यार स्थापना अच्छा से तबले शालभंज 3 वर्ष राजनीति करछन। अच्छा 1495 रु 1498 पद्मनाभ भंज यही भंज वंशर सबुठारु माने क्षमताशाली राजा थे, बहु पराक्रमी राजा थे। अच्छा शेष युद्धटा से पद्मतोला घाटी रे। अच्छा पद्मतोला घाटी गोटे पट रहिले मरहट्टा एवं ताको सहायता देउथिले बौद्ध राजा, गोटे पट रहिले इंग्रेज एवं ताको सहायता करथिले 10 राजा। अच्छा सेठी 3 मास काल पाखापाखि युद्ध होइतला। परवर्ती पर्याय से बौद्ध राजा एवं मरहट्टा सैन्य माने परास्त होइतले एवं सेठू इंग्रेज माने जाइथिले हरे पश्चिम ओडिशा ताको अख्तियार को आस्थिला। तेणु ये दृष्टि 10 पल्लार गोटे मेजर फोर्स से सेनापति जदि राजा अपुत्रिक होगी मरी जाती ताहले तांको अंते तांकर जने भाई राजत्व करिवे। तेणु जेतले राजा थे देवान ये व्यासकवि फकीर मोहन ये देवान थे। अच्छा बाबूर मुंड काट हम बाबू अर्थ होचंदी बाबू माने एठी दीवान को समस्त बाबू कहन सांग साथी को पचारिबे केवल फेमस फेमस बड़ बड़ जगह विषय आपण जानि परिबे। किछिटा एमती जगह अछि जा विषय रे आपण केवल लोकलाइट्स माने ही कहि परिबे। खटेरे आजे बाजे गप गपी दियंती लोक माने जाई कि घर को टिके मन हल्का करी चली जांती। एठी 10 पल्लार उन्नतिर कथा भी आलोचना होची। तापर लेखक आ कवि माने मध्य निजर जा लेखिले आसी एठी सुनै थांती जहा परिवर्तन करियो भी ता पई भी एडवाइस भी नहीं की जाय। एठी मध्ये आलोचना होची आ एठी मध्ये हमर तो व्यंग साहित्य वर्तमान माने व्यंगकार माने सब परिचित अछंते विभिन्न टीवी माध्यम रे हमर प्रथम व्यंग सम्मेलन एठी 10 पल्ला माटी रहितला। अच्छा आया सेई माटी जे देखिछि रघु दिवाकरंकर बलिदान, पठाणी सामंतंकर गणित, जदुमणिंकर व्यंग, रामचंद्र मिश्रंकर नाटक आउ अनेक किछि सेई माटी रे आज मु दंडायमान। 4टी गरजात राज्य नयगढ़, रणपुर, खंडपड़ा एवं 10 पल्ला को नहीं गठित एही जिल्ला नयगढ़ को आपण मानंकु स्वागत। ताहले चलंतु आजिर आम गाँ आउ आम कथारे जिबा आमर 10 पल्ला को। आमो गाँ आमो कथा। जय श्री राम। जय श्री राम सर आमो गाँ आमो कथार ये कार्यक्रम को आपन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 पल्लार इतिहास विषय रे किछि कहंतु। हाँ इतिहास बोले जहाँ कहा जाए प्राक स्वाधीनता काल रे ओडिशा जो 26 टी गरजात थिला ता भितर 10 गरजात अन्यतम। किंतु गरजात बहुत दिन पूर्वर 10 पल्ला राज्य गढ़ा होता 1495 मसीह। ता पूर्व ये 10 पल्ला अंचलटा बौद्धर सीमारेखा भीतर जाऊला। बौद्ध सीमारेखा एपर्यंत था। बौद्धर से सीमा था अमेरु कमई कषा केन्द्र झिरीपाड़ी अर्थात जो कमई मुहान बोले कहा जाए कंटिलो पाखे बौद्ध राज्य से पर्यंत लंबिकी थिला। 1495 बेलू गोटे घटना घटिला। से बौद्ध राजा वीरभंजंकर जनेक भाई सेतेबेले यही अंचल से सेनापति भाव में काम करते। कारण सेतेबेले एकमा पश्चिम ओडिशा बा छत्तीसगढ़ अंचल पुरी की जावाई एकमात्र रास्ता थिला प्राचीन जोटा जगन्नाथ सड़क महानदी कूले कूले। अच्छा तेना से यात्री मानक सुरक्षा देवा कहीं से ठग मान आक्रमण था वन्यजंतर भय था। तेणु से दाउर रक्षा करने से जन नियुक्त होते बौद्ध राजा द्वारा। तेणु बौद्ध राजा सान भाई शालभंज से भारी शक्तिशाली थे। तेणु से दायित्व मिलता किंतु कौन सी कारणवशतः 1495 मसीहा बेलू राजा सहित मनांतर है से खबर पाइले से नयागढ़ राजा। अच्छा तेणु नयागढ़ राजा शालभंज सहित मित्रता कले। यही खबर पहुँचीगला वीरभंज पाखे बौद्ध तेणु सी दमन करने सेना पठेले। अच्छा जिते सेना पठेले
ସେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର କିଛି ସେନା ଏବଂ ଶାଳଭଞ୍ଜ ପାଖରେ କିଛି ସେନା ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ପଦ୍ମତଳା ଘାଟି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ପଦ୍ମତଳା ଘାଟି ଠାରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ଲୁଚି ଛପି ରହିଲେ, ଏବେ ବି ସେଇଟା ଅଗମ୍ୟ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଗମ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାଳଭଞ୍ଜ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକି ବହୁତ ସାରା ପଳାଇଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ 10ଟି କନ୍ଧ ଖଇରା ପଲ୍ଲୀକୁ ମିଶି 10ଟି ପଲ୍ଲୀକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି 10 ପଲ୍ଲୀରୁ 10 ପଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତବାଦ। 10 ପଲ୍ଲୀରୁ 10 ପଲ୍ଲା ନା ପଡିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମତବାଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମତବାଦ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସେନା, ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଏ କତିପୟ ସେନାରେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଯଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଯଶ ପଲ୍ଲା ହେଇଥିଲା ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି 10 ପଲ୍ଲା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେ 10ଟା ପଲ୍ଲୀରୁ ହଉ ବା ଯଶ ପଲ୍ଲାରୁ ହଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ପଲ୍ଲା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା 1495 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏହାର ସ୍ଥାପନ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଶାଳଭଞ୍ଜ 3 ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 1495ରୁ 1498। 1498 ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନରଣଭଞ୍ଜ ରାଜା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନରଣଭଞ୍ଜ ସିନା ରାଜା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ମୂଳରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଠଗମାନଙ୍କ ସେଠି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଖୋଜି ବୁଲିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଗଣିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ହେଇ 10 ପଲ୍ଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ଠିକ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା 10 ପଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେଠି ସେ ରାଜବାଟୀ ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଇଠିକି ନରଣଭଞ୍ଜ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠି 7 ଜଣ ରାଜା ରାଜୁତି କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟମ ରାଜା ଯିଏ ହେଲେ ଆମର ପଦ୍ମନାଭ ଭଞ୍ଜ। ପଦ୍ମନାଭ ଭଞ୍ଜ ଏଇ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ବହୁ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଏପଟେ ମୃଗୟାରେ ଆସିଥିଲେ। ମୃଗୟାରେ ଆସି ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ କଥିତ ମାନେ ଜନଶ୍ରୁତି। ଏଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛଞ୍ଚାଣ କପୋତକୁ ଶିକାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କପୋତଟେ ଛଞ୍ଚାଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଉଛି। এইটা ଗୋଟେ ମତବାଦ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କେତେ କଥା ଅଛି ଯେ ଛଞ୍ଚାଣଟା ମାନେ ଶସ ବା ଠେକୁଆକୁ ଶିକାର କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୀରଭୂମି ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି କୁଞ୍ଜ ମଳିକ ନାମକ ଜଣେ କନ୍ଧ ମୁଖିଆ ଏଠି ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଏ ଜାଗାଟା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଏଠି ରାଜା ହେବି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ କୁଞ୍ଜ ମଳିକ ସେଠି ମନା କଲେ। ଯେହେତୁ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲେ ପଦ୍ମନାଭ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନା, ଏପଟେ ରହିଲେ କୁଞ୍ଜ ମଳିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହିନୀ, ମଝିରେ ରହିଲା କୁଆଁରିଆ ନଈ। ତେଣୁ ଦି ପଟେ 2ଟା ଛାଉଣି ରହିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ବି ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୁତି ଅଛି ଯେ ରାତିର ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ସେମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଆସିକି କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଏଇଠି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧ ଭୂଇଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଛେଦ ଭୂଇଁ। ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ହତ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ସେଟା ଛେଦ ଭୂଇଁ ଥିଲା, ଏବେ ସାଧ ଭୂଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଗଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। କୁଞ୍ଜ ମଳିକର ବୀରତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଜା କୁଞ୍ଜ ବନ ଗଡ଼ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ କଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା 10 ପଲ୍ଲା ପରିଚିତ ହେଲା, ପୁରୁଣା ଜାଗାଟା ପୁରୁଣା 10 ପଲ୍ଲା ହେଇକି ରହିଗଲା। ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜ ମଳିକର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ନାୟିକା ଶୁଣିଦେବୀ ଅଦ୍ୟାପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପତି ପୂଜିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜବାଟୀ ପାଖରେ। সেই ଦିନରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 10 ପଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ। এইটি তারপরে চালিছি। ইয়ে হল 10 পল্লার সম্যক ইতিহাস, সংখ্যা পরে এই হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস পৃষ্ঠারে 10 পল্লার আউ গোটে স্বতন্ত্র স্থান আছে। আচ্ছা সেটা হল 1803 মସିହା। আচ্ছা 1803 মସିହାରେ যেତେବେଳେ ব্রিটিশর্স মানে কটক পটু আক্রমণ করিকি যাউথাନ୍ତି পশ্চিম ওড়িশা, সেতেবেলে শেষ যুদ্ধটা 1803 ହେଲା ওড়িশা ইতিহাস কয়ে। এবং সেতেবেলে শেষ যুদ্ধটা ଥିଲା সেই পদ্মতলা ঘাটিরে। আচ্ছা পদ্মতলা ঘাটিরে গোটে পটে রহিলে মরহটা এবং তাଙ୍କୁ সহায়তা দেউଥିଲେ বৌদ্ধ রাজা, গোটে পটে রহিলে ইংরেজ এবং তাଙ୍କୁ সহায়তা করଥିଲେ 10 পল্লা রাজা।
ଆଚ୍ଛା। ସେଇଠି 3 ମାସ କାଳ ପାଖାପାଖି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ଏବଂ ମରହଟା ସୈନ୍ୟମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ହାରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟା ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଶପଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ରୋବ୍ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଇତିହାସରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଇତିହାସର କଥା। ମେଜର ଫ୍ରୋବ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, Yes, yes. କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଯେତେ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ରସଦ ଯୋଗାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇବା ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଯୋଉ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କର କରାହେଇଥିଲା ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜାକୁ ମାଫ କରାହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ଦେଉନଥିଲେ ଖଜାନା, କେବଳ ମେଜର ଫ୍ରୋବଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ଦଶପଲ୍ଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ହେଲେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି 1914 ମସିହା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେଟା କନ୍ଧମେଳି ଭାବରେ ପରିଚିତ। କନ୍ଧମେଳିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜବଂଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯଦି ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ହେଇକି ମରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେଇଟା ଏବେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମରିଗଲା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେୱାନ ଏଇଠି ଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଏଇଠି ଦେୱାନ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ବି ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ହେଲେ ରାଜା, ସିଏ ବି ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଦେୱାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନ ନେଇ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଯାଅ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ତାଙ୍କ ନାତି ମାନେ ଝିଅର ପୁଅ ପାରିକୁଦ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ନିଜେ ନାରାୟଣ ଦେବ ଭଞ୍ଜ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯଦି ନାରାୟଣ ଦେବ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ପୁଅଟି ଅଛି ନାବାଳକ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା କୋର୍ଟ ୱାର୍ଡସ ପରିଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରର ଶାସନାଧୀନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ନିଜେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ କାହାକୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର ବି ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କନ୍ଧ ମୁଖିଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଖବର ଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମେଳି ସେତେବେଳେ କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁ ମେଳିଟି ହେଲା ସେଟା ଭୟଙ୍କର ମେଳି ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ କନ୍ଧମାନେ ଆସି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ 14-15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ। ସେ ଲଙ୍ଗଳଖୋଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ। ସେଠୁ ବିଚାର ସେମାନେ କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ବିଚାର ପଥର କୁହାଯାଉଛି, କେତେ ସଭା ପଥର ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତା ଉପରେ ସଭା କରିଥିବାରୁ ସେଠି ହେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ବାବୁର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ବାବୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବାବୁ ମାନେ ଏଇଠି ଦିୱାନକୁ ସମସ୍ତେ ବାବୁ କହନ୍ତି। ଏଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜବାଟୀରେ, ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ସିଏ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କୌଣସି ମତେ ଆମେ ରାଜି ନୁହଁ, ଆଉ ସେଠୁ ବାବୁକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଚର 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଏମାନେ ଉର୍ଦ୍ଦିଭାଷୀ, ଏମାନେ କୋଇ ଭାଷା ବି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଏଇ ଭାଷା ବି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ହେଇ ତାକୁ ହାଣିଦେଲେ। ଜଣେ ଲୋକ କେବଳ ବଞ୍ଚିକି, ସୁଗ୍ରୀ ମହାକୁଡ଼ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ବଞ୍ଚିକି କୌଣସି ପଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲେ ଏମିତି କଥା, ଆଉ ଅଣାୟତ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସେ କନ୍ଧମାନେ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳିଆ ତୋଟା ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ କାଳକ୍ରମେ ସବୁ ବିଲୀନ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ସେମାନେ ପୁଣି ମିଟିଂ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସଭା କଲା ପରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ, ରାଜବାଟୀକୁ ଘେରାଉ କରିଦେଲା। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ବାବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୂୟା ଭାବ ଥିଲା, ରାଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଚାରିପଟ ରାଜବାଟୀ ଘେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜବାଟୀର କ୍ଷତି ହବ ନା ବୋଲି କହିଲେ ରାଜବାଟୀଟା ଆମର, ଆମ ରାଜାର, ଆମର କେବଳ ଦରକାର ବାବୁର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଇଏ ତେଣୁ ଚାରିପଟ ଘେରି ବସିଲେ।
ଭିତରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ବେଶୀ ନଥିଲା ତଥାପି ସେଇ ଭିତରୁ କଣା କରି କୋଉଠି ଠାଙ୍ଗା କୋଉଠି ଶାବଳ କୋଉଠି କୁମ୍ପି ବାଣ ମାରି କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲେ। କନ୍ଧମାନେ ଚାରିପଟେ ଜଗିକି ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଖବର ପୁଣି ଗଲା ନୟାଗଡ଼କୁ, ଖବର ଗଲା ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା, ପୁଣି ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦମନ କରାଗଲା ସେଇଟା ଲୋମହର୍ଷକ ହେଇଥିଲା 14 ମସିହାରେ। ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ବା ଜନଶ୍ରୁତି ତ ବହୁତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ମୃତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଜେଲ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ମାନେ ପୁରୀ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ବଜାର ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଅଛି ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକ ଯୁବକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ସେ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଏଇଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଯିଏ ରାଜଭ୍ରାତା ଦେଓ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଓ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 14 ମସିହା ବେଳକୁ ଇଏ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓକିଲ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ସବୁ କଥା ଦୁଃଖରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଆଣିବ ତାହେଲେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ କିଏ? ସିଏ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଯିଏକି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଫିସ୍ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ହିସାବ 14 ମସିହାରେ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିଲା 8 ଟଙ୍କା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଗାନ୍ଧୀକି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିନିକେତନ। ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗାନ୍ଧୀ ବି ପଳେଇଲେଣି। ସେତେବେଳେ ରବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ ଭେଟିଲେ, ବିଶ୍ୱକବି ରବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସିଏ ଫ୍ୟାଣ୍ଡୁ ଯିଏକି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ସିଏ ତେଣୁ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇଏ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିନ୍ସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସବୁ ଇତିହାସରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦମନ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନି। ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଜିଂ ୱାର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କିଛି ହେଲାନି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଯାଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ପରିଚୟ କଲେ। ସିଏ ବି ଦଶପଲ୍ଲା ଲୋକ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ଦଶପଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଛି। ଇତିହାସରେ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି କିଛି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସି ଖଟି କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଦଶପଲ୍ଲାର ମାଟି ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା, ଏ ଖଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ। ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋତେ କହିପାରିବେ, ଯଦି କିଏ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି, ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭଲ ଖାଇପାରିବି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଦଶପଲ୍ଲା ହାଟଛ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ପୂଜା ସେ ହଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କରିଛି ଗୋଟେ। ସେଇଟା ଆପଣ ବରା ଆଉ ଦହିବରା, ତା ସହିତ ଆମର ଯେ ଦଶପଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ଯେ ଫେମସ୍ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଛେନାପୋଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଫେମସ୍ ଛେନାପୋଡ଼ା ମୁଁ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ହିଁ ମିଳିବ। ମିଳିବ। ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୌତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ସ୍ନାକ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଲଞ୍ଚ ଡିନର କଥା ବି ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣ ଷ୍ଟଲ ସବୁ ଖୋଲିଛି। ସତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ତାର ବି ଭଲ ବରା ପ୍ଲସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବଳ ଖୋଲେ। ଏଠି ବି ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ବଜାର, ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ତା। ସ୍ପେସିଆଲ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ ଦଶପଲ୍ଲାରେ? ସ୍ପେସିଆଲ ବେଳେ କ'ଣ ଭେଜ ନା ନନ୍ ଭେଜ ଉପରେ? ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ ଯାହା ଆମର ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ତ୍ରିନାଥ ବଜାରରେ, ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସେ କରୁଛି ସାଧା ଉପରେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ କହି କରୁଛି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଆଉ ଚାଉମିନ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୁଛୁ ସେଇ ମଡେଲ କରୁଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ତାହେଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ଆସିଲେ କୋଉଠି ଖାଇବେ ତାର ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ଯାଇଥିବେ ଯେ ଦଶପଲ୍ଲା ଆସିଲେ କ'ଣ ଖାଇବାର ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇବାର ଅଛି। ଭାଇ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଦଶପଲ୍ଲା ଆସିଲେ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗା ଯିବା ଦରକାର ବା କୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ପଚାରିବେ, କେବଳ ଫେମସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିଛିଟା ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବଳ ଲୋକାଲାଇଟ୍ସ ମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାର୍ କିଛି କହିପାରିବେ କି ଦଶପଲ୍ଲା ଆସିଲେ କୋଉ ଜାଗା ଯିବା କଥା?
ଦଶପଲ୍ଲା ଆପଣ ଆସିଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ଏଠି ମହାବୀର ଖୋଲ ଯିଏକି 200 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଇଏ ପରମ୍ପରାର ଯାତ୍ରା ରାମାୟଣର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ମହାବୀର ଖୋଲ ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଡିଅର ପାର୍କ ଅଛି ସେଠି ବି ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଖୋଲ ଗୋଟେ ବି ଜାଗା ଅଛି ଭଲ ମାନେ ଦେଖିବା ଭଳିଆ ଜାଗା 22ପଲ୍ଲୀ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏଇଠି ପାଖରେ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ବି ଅଛନ୍ତି 22ପଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଅଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି ଆପଣ ଦଶପଲ୍ଲା ଆସିଲେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ବୁଲି ପାରିବେ ଦଶପଲ୍ଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ମୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଏଇ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲ୍ଟା କଲୋନୀ ସେ ପାଣି ପଡିବ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ଦେଇକି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ସିଧା ମୋ ଘର ପାଖକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଚିରସୂତା ନଦୀ ମୃତକ ନଦୀ ଏଇ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନିକଟ କରାହେଇକି କରାହବ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥର ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରେଲୱେର ଭାୟାଡକ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି ଯୋଉଟା 80 ମିଟର ଉଚ୍ଚାରେ ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଉପରେ ଯିବ ତଳେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିବ ପାଣି ରହିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେରୀ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବହୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବି ଏଠି ଅଛି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଲ ପତ୍ର ଗୁଡାକ 3 ପତ୍ରିଆ କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଅଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଶିବଙ୍କ ମତରେ ସୋମବାର 4 ପତ୍ରିଆ 5 ପତ୍ରିଆ ବେଲପତ୍ର ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ଯାହା ଭକ୍ତ କାମନା କରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇଠୁ ଆମେ ଖୋଜିକି କିଛି ଲୋକ ବି ଏଠି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବେଲ ମୂଳେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଆମର ଏଠି ବସିକି ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଦେଶର କଣ କଣ ହୋଇପାରିବ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ତାର ଯୋଜନା କରୁ ଏ ଚାହା ପିଇକିରି ଆଉ ମୁଢି ଖାଇକିରି ଚାହା ପିଇକି ମୁଢି ଖାଇକି ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମାନେ ମାନେ କେନ୍ତା ବେଲ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଠି ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଆଉ କଣ ଏବେ ଆମେ 250 ଲୋକ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସ କରିଥିଲୁ ଆସୁଧା କାଲି ତାକୁ ଆମେ ନବବର୍ଷ ସଂଘର ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କରାହଉଛି ବଡ ବଡ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଏଠି ମାନେ ଖାଲି ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ କଣ ଦେଶକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଓଡିଶା ବିଭାଗ ପ୍ରାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ହାଡିଆସାରେ ଦଶପଲ୍ଲା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ସେ କହିଲେ ପରେ ମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ବସିକି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଲଗା କଥା ବିଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଏଠି ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏଠି ଦଶପଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁଟି କହିଲେ ସାହିତ୍ୟର ମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଏଠି ଆମ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବହୁତ କବି ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲେଖକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଦଶପଲ୍ଲା ମାଟିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି କବି ମାନେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲା ମାଟି ହଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ମାଟି କବି ଯଦୁମଣି ଏଠି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏବଂ ଏଠି ଦେୱାନ ଯୋଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସକବି ଭାବରେ ଯୋଉ ପରିଚିତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ହୋତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ୟାର ପ୍ରତି ବାଲିଗୁଡି ମାଟି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରସ ବାହାରେ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ କଳାଗ୍ରାମ ଦଶପଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଏଇ ଯୋଉ ରାମଳା ଚାଲୁଛି 1802 ମସିହାରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୋଥି ବୋଲା ହଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭଣିତ ପୋଥି ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉ ପାଠ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛେ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ତାକୁ ସେଇଟା ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ ତେଣୁ କବିତାର ଇଏ ହେଉଛି ଗନ୍ତାଘର ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛି ଆମର ଗଠନ ପରିବାର ଗୋଟେ ଅଛି ତା ସହିତ ତାକୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ତାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଆସର ହଉଛି ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ କେମିତି କବିତା ଲେଖାଯିବ କେମିତି ଗଳ୍ପ ଲେଖାଯିବ କେମିତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ପତ୍ରିକା ଅଛି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର କବି ମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେଖାର ମାନେ ଲେଖନୀ କମି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଚିଲୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଗଠନ ପରିବାର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସାହିତ୍ୟ କଥା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମର ମାନସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଣୁଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ପଢେଇକି ଶୁଣାନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଠି କଣ ଲାକୁନା ରହିଲା କି ତାର କଣ ପରିମାର୍ଜିତ କରାଯିବ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମାନେ ଆମର ଖଟିରେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଏ ଖଟିରେ ଆଜେ ବାଜେ ଗପ ଗପି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଟିକେ ମନ ହାଲକା କରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଦଶପଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିର କଥା ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାପରେ ଲେଖକ ଆଉ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାହା ଲେଖିଲେ ଆସି ଏଠି ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବି ତା ପାଇଁ ବି ଆଡଭାଇସ୍ ବି ନେଇକି ଯାଏ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ମାନେ ସବୁ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଠି ଦଶପଲ୍ଲା ମାଟିରେ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କେଡେ ବଡ ହଁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ପାଠ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟ। ଆପଣ କବିତା ବି ଲେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କବିତା ଲେଖିଲେ ଆସିକି ଖଟିରେ ଶୁଣାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଜି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ଅଛି ଯଦି କିଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଇଥିଲି କବିତା ହେଉଛି ଜୀବନ ଏ ମୋର ଜୀବନ ପୁରୀ ଅଛି ମେଞ୍ଚାଏ ଆଶା ଓ ସପନ ଆଶା ତ ଅନେକ ଆକାଶରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଅପସରି ରମ୍ଭା ମେନ ହେଲେ ସାକାର ନୁହେଁ ଆଶା ଓ ସପନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉପହାସ କରେ ଜୀବନକୁ ଏ ମୋର ଜୀବନ ଏ ମୋର ଜୀବନ। ବାଃ 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 ବହୁତ ବଢିଆ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବଢିଆ କବିତାଟିଏ କହିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଲେଖିଲେ କିଛି ଆସିକି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ବିରାଟ ବଡ ଲେଖକ ଗାଳ୍ପିକ କବି ହେଇଯିବେ କି ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିବେ ଯିଏକି ଆପଣ ଆସିକି କିଛି କହିଲେ ସେଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉଟା ସେୟାର ହଉଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ ବି କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦଶପଲ୍ଲାର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତା ସହିତ ଦଶପଲ୍ଲାର ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରକୃତରେ ଦଶପଲ୍ଲାର କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦଶପଲ୍ଲାର ବହୁତ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଚ୍ଛା ଚାଷ ଆମର ସେ ଏଇ ତଳେ ଜାନିସାହି ଖଇରାପଙ୍ଗଳା ସାହି ଏଇ ଡିଅଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନଛିପୁର ପରେ ନଛିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଧାନ ଫସଲ ତ ଚାଷ ହେଉଛି ପନିପରିବା ଫସଲ ବି ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏପଟେ ଫୁଲବାଣୀ ଚାରିଆଡ଼େ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷ ହେଉଛି ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଇରିଗେଟେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କଲା। କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଲୋକ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କର ହେଇପାରିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ପରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରଖା ହଉଛି ଆମର କୁଆଁରିଆ ମହୋତ୍ସବ ତାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ଦଶପଲ୍ଲାରେ ତା ନାଁ ରଖାଯାଇଛି କୁଆଁରିଆ ମହୋତ୍ସବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଏଠି ବିକାଶ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁଧୁରିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଲା ତା ତତ୍ସହିତ ମାଛ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଦେଇଛି। କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ମାଛ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ବୋଲି ଲୋକ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ମାଛକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା
ତେଣୁ ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ କୁଆଁରିଆଟା ନଦୀଟା ଆମର ଯାଇକି ମହାନଦୀରେ ମିଶିଛି କଣ୍ଟିଲଠି କମେଇ ମୁହାଣରେ ତାକୁ ଯଦି ବାଟରେ କିଛି କିଛି ଆନିକଟ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ନଦୀ, ଆନିକଟ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ସେଠି ପାଣି ଏବେ କଣ ଶୁଖିଲା ପଡିଛି ନଦୀଟା, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ମଝିରେ ମଝିରେ 8-10ଟି ଆନିକଟ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଇରିଗେଟେଡ ହବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଛ ଚାଷର ବି ଭଲ ସୁବିଧା ହନ୍ତା, ଆଉ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ଯାଉଛି, ଜଳସ୍ତର ବି ବଢି ପାରନ୍ତା ନା। ମାନେ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ ହେଇକି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହବା କଥା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗୁଛି କି ଆହୁରି କିଛି କଣ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ କି କହିବେ? ଆଉ କଣ ଉନ୍ନତି ହବା ଦରକାର ଦଶପଲ୍ଲାରେ? ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଏରିଆଟା, ଆଉ ଏଠି ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେମିତି ବ୍ୟାରିକେଡ ମଝିରେ ମଝିରେ କରାଯିବ, ଆଉ ତାର ଜଳର ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ, ଏଇଟା ଜଳ ସ୍ତରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ କେବଳ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଯେତିକି ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଚାକିରି, ଏଇଠି ଯିଏ ଥରେ ଚାକିରି କଲା ସେ ବୋଧେ ଘର କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଖାସିୟତ। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବିଭିନ୍ନ କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ଏଠି ପାଇବା। ତେଣୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣର କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ହବ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ଶିକ୍ଷାର ହବ୍। ହଁ, ଏଠୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଠି ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ ହଷ୍ଟେଲ ରହନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଆଦତ। ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖିବ ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏମିତି ପିଲା ଆସି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଢିବା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ପିଲାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦଶପଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି ଏଠି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇ, କେହି ଦେଖି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ତିଆରି ହଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସଂଘର ଭୂମିକା ଏଠି, ଯେମିତି ଆମର କହୁଥିଲେ ମୁନା ଭାଇ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂଘର ବିଚାର, ଆଜି ସଂଘ ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ସେ ସଂଘରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଚାର ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ହବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ କୃଷିର ଆଉ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ବଢିଆ କଥା ଟିକେ କହିଲେ କି ଯିଏ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ କି କୌଣସି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁ, ଏଠି ରହିଲେ ସେ ଦଶପଲ୍ଲାର ହିଁ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଖଟି, ଯୋଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଖଟିଟି କହିଲେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁ, ସମୟର ଅନ୍ତ ଯାଏଁ ଆଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ଯୋଉ ପିଢ଼ି ଆସିବ ସେମାନେ ବି ଏଇ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଖଟି କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଦଶପଲ୍ଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ।